नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री रिधम प्राइमरी स्कूलनी ऑनलाइन एज्युकेशननी यूट्यूब चैनल पर फरी एक वखत आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आजना लेक्चर में आजना टॉपिक में આપણે ધોરણ 7 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 2 એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, જેનું નામ છે દિલ્હી સલ્તનત। બરોબર છે, ચાલો ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ। प्राचीन कालथी ज दिल्ली भारतीय राजनीतिना केंद्र में रह्यु छे। एवुं नथी के राजनीतिना बारामां छे भारत छे 20મી અને 21મી सदीमांथी ज आगळ आव्युं छे, एवुं छे नहीं। प्राचीन कालथी जूना समयथी छे ए पोते आगळ रह्यो छे। 12મી सदीमां तोमर अने चौहान राजपूतोना समयमां दिल्ली वेपार अने वाणिज्यनुं एक महत्वनुं केंद्र હતું। 12મી સદીની અંદર છે તોમર અને ચૌહાણ રાજપૂતો। કયા રાજપૂતો હતા? તો કે તોમર અને ચૌહાણ રાજપૂતો એ સમયમાં પણ છે એ વેપાર માટેનું એક અગત્યનું છે એ મહત્વનું છે સ્થાન ધરાવતું હતું। 13મી સદીની શરૂઆતમાં દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ। દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 13મી સદીની અંદર। અને ક્યારે? તો કે ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1526નો જે સમયગાળો છે आ समयगाळा है एने उत्तर भारतना विशाल विस्तार पर है ए शासन करनार शासकोए सुल्तान अने शासनकाल ने दिल्ली सल्तनत तरीके ओळखाय छे। क्यो समयगाळो? कि 1206 थी 1526 नो जे समयगाळो है ए समयगाळा दरमियान जेणे जेणे शासन कर्युं छे एने तेना सुल्तान कहेवाय छे अने समयगाळाने दिल्ली सल्तनत पण कहेवाय छे। ओके, आ शासको छे ए मूळ रीते तुर्क अने अफगानी मूळना हता। अफगानना अने तुर्की, जेने आपणे त्यारे तुर्की कहीए, तुर्की अने अफगानना हता। आ 350 वर्ष दरमियान दिल्ली सल्तनतमां कुल 5 वंशोए छे ए सत्ता छे ए भोगवी हती। आ 350 वर्षमां 5 वंशजोए छे ए सत्ता भोगवी हती। कोण कोण? एमां एक आवे गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश अने लोधी वंश। अहींया हूँ तमने लखी दऊं छूं। पहेलुं छे एक गुलाम वंश, बीजू खलजी वंश, त्रीजू तुगलक वंश, चौथू सैयद वंश अने पांचमू शुं छे? लोधी वंश। आ 5 वंशो ए छे ए आ 350 वर्षना गाळा दरमियान छे दिल्ली उपर छे पोतानी सत्ता जमावेली हती। आम जोईए तो दिल्ली सल्तनतनी साथे आपणे छे आ पाठनी अंदर विजयनगर अने बहमनी साम्राज्यनो पण अभ्यास करवानो छे। ओके, अब दिल्ली सल्तनतना शासको एना विषे जोईए। एमांथी पहेलुं गुलाम वंश, जेनो समयगाळो छे 1206 थी 1290 ईस्वीसन। बरोबर, ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1290 सुधी है गुलाम वंश है एनु शासन हतुं। हजू ईस्वीसन 1192 में तराईना बीजा युद्ध में शिहाबुद्दीन घोरीए पृथ्वीराज सामेनी निर्णायक विजय मेळवी अने दिल्ली में छे ए पोतानी सत्तानो पायो नाख्यो, एटले दिल्ली सल्तनतनो पायो नाख्यो। आगळना लेक्चर में मैं तमने कीधुं हतुं पृथ्वीराज चौहान है ए 16 वखत छे ने हरावे छे मोहम्मद घोरी ने, शिहाबुद्दीन घोरी ने, अने 17મી वखत है ए तराईनुं जे बीजुं युद्ध है एनी अंदर पृथ्वीराज चौहान ने ए हार आपे छे अने त्याथी दिल्ली सल्तनतनी शरूआत थाय छे। मोहम्मद घोरीना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है ए मामलुक वंशनो हतो। बरोबर, मोहम्मद घोरीनो जो गुलाम हतो कुतुबुद्दीन ऐबक ए मामलुक वंशनो हतो। मात्र 5 वर्षना तेना शासनकाळमां तेणे सल्तनत सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न करेलो हतो। ईस्वीसन 1210 में पोलो रमत में घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे एनुं
મૃત્યુ થઈ ગયું. કોનું? કુતુબુદ્દીનનું. એટલે કુતુબુદ્દીન છે એ કુતુબુદ્દીન ऐबकના અવસાન બાદ તેનો ગુલામ અને જમાઈ એટલે ઇલ્તુમિશ, અને કુતુબુદ્દીન પછી કોણ ગાદી આવ્યું? ઇલ્તુમિશ. એ ગાદી આવે છે. તેણે સલ્તનત સત્તાને સર્વોપરી બનાવવા માટે ચેહલગાન એટલે કે 4 ગાનની સ્થાપના કરી હતી. એટલે કે 40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના કરી હતી. કેટલા? 40 તુર્કી લોકો જે હતા ને એવા જે અમીર લોકો હોય એવા 40 તુર્ક અમીરોની છે એ દળની રચના કરી હતી, જેને ચેહલગાન પણ કહેવામાં આવે છે અને 4 ગાન પણ કહેવામાં આવે છે. તેણે રાજધાનીનું સ્થળાંતર લાહોરથી દિલ્હી કર્યું. પહેલાં એની રાજધાની કઈ હતી? લાહોર. ત્યાંથી એને સ્થળાંતર કર્યું ક્યાં? તો કે દિલ્હીની અંદર. ઇલ્તુમિશને ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક માનવામાં આવે છે. જો અહીંયા છે એ ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક કોણ છે તો આ તમને 1 માર્કમાં પ્રશ્ન છે પૂછી શકે. કોને ગણવામાં આવે છે? ઇલ્તુમિશ. યાદ રાખવાનું. પોતાના એક પણ પુત્રને સુલતાન બનાવવા યોગ્ય ન સમજતા ઇલ્તુમિશે પોતાની કાબેલ પુત્રી રઝિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરે છે. ઇલ્તુમિશના જે પુત્ર હતા એમાંથી એને એમ લાગતું નથી કે આ કોઈ છે દિલ્હી સલ્તનત છે ને જાળવી રાખશે. કોઈને કાબેલ સમજી શકતો નથી. પણ એની એક પુત્રી હોય જેનું નામ છે રઝિયા હોય, આ છે એને પોતે સમજે છે કે આ છે દિલ્હી સલ્તનત છે અને જાળવી રાખશે, રાજ્યથી સરખી રીતે કરી શકશે, કાબેલ પણ છે, આવું સમજી અને પોતાનું ઉત્તરાધારી તરીકે છે એના પુત્રને નહીં પણ એની પુત્રીનું નામ છે એ જાહેર કરે છે. ઇલ્તુમિશના અવસાનના થોડા સમય બાદ તેની પુત્રી રઝિયા સુલતાના છે એ દિલ્હીની ગાદીએ આવી. ઇલ્તુમિશનું અવસાન થયું એટલે કોણ આવ્યું? રઝિયા સુલતાન, જે દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી. ભારતની પ્રથમ મહિલા શાસક કોણ? રઝિયા સુલતાન. આવું પણ તમને પૂછી શકે. એ સમયના ઇતિહાસકાર મિનહાજ એ સિરાજ પણ સ્વીકારે છે કે રઝિયા છે એ સુલતાનના બધા જ ભાઈઓમાંથી સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ હતી. એ સમયનો જે ઇતિહાસકાર છે એ પણ સ્વીકારે છે કે રઝિયા સુલતાન છે એ એના બધા જ ભાઈઓ કરતાં છે એ કુશળ હતી. આમ છતાં એક મહિલા શાસનકર્તા તરીકે છે એને માન્યતા છે મળી નહીં, કારણ કે ખૂબ મુશ્કેલ છે. દરબારી પણ તેને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી હતા. દરબારના લોકો પણ એને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નહોતા. અમીરોની સત્તા લાલસા અને સતત ચાલતા વિદ્રોહોએ તેના શાસનનો અંત આવ્યો હતો. બરાબર. રઝિયા સુલતાનનો શાસનનો અંત કઈ રીતે આવ્યું? તો કે આ જે તુર્કી અમીરો જે દળ હતો એ લોકો સતત એનો વિદ્રોહ કરતા, એને ફાવતું નહોતું, એનો સતત એનો વિદ્રોહ કરતા હતા, એને ગમતું નહોતું, એટલે આને લીધે છે એનો સત્તાનો અંત આવ્યો. અને એના અવસાન પછી 6 વર્ષ સુધી રાજ્યમાં અંધાધૂંધી ચાલી. ત્યારબાદ અમીરોએ ઇલ્તુમિશના પુત્ર નાસિરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદીએ બેસાડ્યો. પછી આ 40 દળે કોને બેઠાડ્યો? નસરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદી છે એ બેસાડે છે. અને 21 વર્ષના તેના શાસનકાળ દરમિયાન તેમનું અવસાન થતાં ગયાસુદ્દીન બલબન ગાદીએ આવ્યો હતો. 21 વર્ષ સુધી છે એ નસરુદ્દીન છે એ શાસન કરે છે. ત્યારબાદ છે એના અવસાન બાદ ગયાસુદ્દીન બલબન એ ગાદીએ આવે છે. તેણે ચેહલગાન દળનો નાશ કરી અને શાસન તંત્ર પરથી અમીરોની પકડને હળવી કરી. એણે શું કર્યું? ચેહલગાનને એનો જે હતું એ આખું નાશ કરી નાખ્યું અને એનું જે પકડ હતી એ ઢીલી થઈ ગઈ, એના લીધે હળવી કરી નહીં. તેણે રાજાનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવ્યું. આની પહેલાં શું હતું? રાજાનું સ્થાન છે એટલું બધું મજબૂત હતું નહીં, પણ આણે આ ચેહલગાનની જે સ્થાપના થઈ હતી એને નાશ કરી નાખી. એટલે રાજાની પકડ છે વધુ મજબૂત બની. બલબન સાહિત્ય અને કલાનો પોષક પણ હતો. સાહિત્યમાં પણ રસ ધરાવતો હતો, કલામાં પણ રસ ધરાવતો હતો. 22 વર્ષના તેના શાસનના થોડા સમય બાદ દિલ્હી સલ્તનત પર ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ. એણે પણ 22 વર્ષ સુધી છે દિલ્હી સલ્તનત ઉપર છે સત્તા ભોગવી. અને ત્યારબાદ દિલ્હી સલ્તનત ઉપર છે એ ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ. ખલજી વંશનો ગાળો છે 1290 થી 1320. યાદ રાખજો અહીંયા એનો ગાળો ઈસવીસન 1290 થી ઈસવીસન 1320. આ ખલજી વંશનો ગાળો છે, સમયગાળો. આ સમય દરમિયાન છે એણે દિલ્હી સલ્તનત ઉપર સત્તા છે ભોગવેલી છે. જોઈએ ખલજી વંશ, તો કે જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશના શાસનની શરૂઆત થઈ. ક્યાંથી શરૂઆત થઈ?
આ ઇલ્તુમિશ, અહીંયા જલાલુદ્દીન ખિલજી. ઓકે, જલાલુદ્દીનના 6 વર્ષના શાસન બાદ દિલ્હીની ગાદીએ મહત્વકાંક્ષી સુલતાન અલાઉદ્દીન આવ્યો. જલાલુદ્દીને કેટલા વર્ષ શાસન કર્યું? 6 વર્ષ. 6 વર્ષ પછી કોણ આવ્યું? તો કે અલાઉદ્દીન. તેણે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારત ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કરેલો હતો. ઉત્તર ભારતમાં પણ તેણે વિજય મેળવ્યો, ગુજરાતમાં છે, દક્ષિણ ભારત ઉપર છે, આ બધામાં છે એ વિજય મેળવી અને પોતાનો જે વિસ્તાર છે રાજ્યનો એ વધારો છે. દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી. તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા આ પદ્ધતિ શરૂઆત કરી હતી. એના ઘોડાઓ છે, એનું સૈન્ય છે એ સરખી રીતે મળી રહે, બરાબર, એને છે એ વિશિષ્ટ ઓળખ છે એ આપે છે. એટલા માટે દાગ અને ચહેરા આ પદ્ધતિની શરૂઆત કરે છે. આ ઉપરાંત ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન, આ બધા વહીવટ સુધારા પણ છે એણે કરેલા હતા. જો આ તમને છે એ 1-2 માર્કના પ્રશ્નોમાંથી પૂછાઈ શકે કે ભાઈ અલાઉદ્દીને ક્યાં ક્યાં સુધારા કરેલા હતા, તો એમાં આવી જાય ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન, આ બધું આવી જાય એમાં. અલાઉદ્દીન ખલજીના અવસાન બાદ, હવે અહીંયા અલાઉદ્દીન ખલજીનું અવસાન થાય ત્યારબાદ રાજ્યમાં પાછી અંધાધૂંધીનું વાતાવરણ છે એ રહ્યું. હવે ખલજી રાજવંશનો અંત આણી દિલ્હીની ગાદીએથી છે એ તુગલક શાસનની શરૂઆત કરનાર ગિયાસુદ્દીન તુગલક હતો. અહીંયા શું થયું? અહીંયા અલાઉદ્દીન છે એનું અવસાન થઈ ગયું. અલાઉદ્દીનનું અવસાન થયું પછી એના રાજ્યમાં છે એ અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ, કોઈ શાસક ન મળ્યો. ત્યારબાદ છે કોનું શાસન આવે છે? તુગલક વંશ. કોણ? તુગલક વંશ. અને એ કોણે શરૂઆત કરેલી? તો કે ગિયાસુદ્દીન તુગલકે. હવે જો અલાઉદ્દીન ખિલજીના સમયમાં પ્રસિદ્ધ કવિ અમીર ખુસરો થયેલા છે, જેણે કિરાતુલ સયાદન, આશિકા નું આના જેવી પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય કૃતિઓની રચના કરેલી છે. અમીર ખુસરો કોના સમયમાં? જો આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે અમીર ખુસરો કોના સમયમાં થઈ ગયો, તો આપણે યાદ હોવું જોઈએ અલાઉદ્દીન ખલજી. હવે તુગલક વંશનો સમયગાળો છે એ 1320 થી 1414 સુધીનો. ઈસવીસન 1320 થી ઈસવીસન 1414 જેટલો સમયગાળો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન છે તુગલક વંશનું છે દિલ્હીની સલ્તનત ઉપર છે શાસન આવેલું. જો એ તુગલક વંશ દરમિયાન મહમૂદ બિન તુગલક એક પ્રતિભાવંત સુલતાન થયો છે, જેણે તેના સમયમાં કેટલીક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી હતી. યાદ રાખજો યોજનાઓ કઈ કઈ હતી. દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર, દિલ્હીથી રાજધાનીનું સ્થળાંતર ક્યાં કર્યું? દૌલતાબાદ, બરોબર. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રતિક મુદ્રા પ્રયોગ, આ બધી આના જેવી છે એ યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ 2 યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે, તમારે યાદ રાખવા જેવું છે, 1-2 માર્કમાં છે એ પૂછી લે આપણે. પરંતુ મોટાભાગની યોજનાઓ છે એ વ્યાવહારિકતાનો અભાવ તેમજ તબક્કાવાર અને આયોજનબદ્ધ અમલીકરણના અભાવને કારણે નિષ્ફળ ગઈ. તેથી ઇતિહાસમાં આ યોજનાઓ તરંગી યોજનાઓ તરીકે સ્થાપન પામી. કોઈ પણ જાતનું કોઈ આ યોજનાઓ અમલ મૂકવામાં આયોજન હતું નહીં, એના લીધે આ યોજનાઓ છે એ ફ્લોપ થઈ અને ઇતિહાસમાં એને તરંગી યોજનાઓ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા. મહમ્મદ તુગલકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવેલ અને મહમ્મદ તુગલક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝ શાહ તુગલક છે ગાદીએ આવે છે. આફ્રિકન મુસાફરનું નામ યાદ રાખજો, ઇબ્ન બતુતા. એ આવે છે કોના સમયમાં? તો કે મહમ્મદ તુગલક. અને મોહમ્મદ તુગલક છે એના પછી એ તુગલક વંશમાં આગળ કોણ રાજા થઈ ગયો? કોણ થઈ ગયું? તો કે ફિરોઝ શાહ તુગલક. એ ગાદીએ આવે છે. ફિરોઝ શાહ તુગલકના અવસાન બાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું. કોણે કર્યું? તૈમૂર લંગે. અને ઈસવીસન 1398-99માં બરાબર આક્રમણ કર્યું, જેથી સત્તાના પાયા છે હચમચી ગયા અને તુગલક સત્તા છે એ મર્યાદિત બની ગઈ. તૈમૂર લંગે છે દિલ્હી ઉપર આક્રમણ કરે છે અને તુગલક વંશ છે એની સત્તા છે અહીંયા નબળી પડે છે. ત્યારબાદ જોઈએ
तो सैयद वंश ईस्वीसन 1414 થી 1451। હવે અહીંયા લોધી વંશ અને સૈયદ વંશ બંને સાથે જોવાનું છે। એનો સમયગાળો આપણે જોઈ લઈએ। ઈસવીસન 1414 થી 1400 ઈસવીસન 1451 અને લોધી વંશનો સમયગાળો ઈસવીસન 1451 થી ઈસવીસન 1526 આનો સમયગાળો હતો। આ એક ખાસ યાદ રાખજો। તુગલક વંશના શાસનના અંત બાદ ખિઝર ખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી। કોણે? ખિઝર ખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી અને સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોધીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરેલી। બહલોલ લોધી છે એ સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો। દિલ્હી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક કોણ? તો કે બહલોલ લોધી। લોધી વંશનો અંતિમ બાદશાહ છે એ ઇબ્રાહિમ લોધી હતો। અંતિમ બાદશાહ કોણ? તો કે ઇબ્રાહિમ લોધી। ઈસવીસન 1526 બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં તેનો પરાજય થયો અને સલ્તનત યુગનો અંત આવ્યો। 1526 શું થયું? પાણીપતનું જે પ્રથમ યુદ્ધ થયું એમાં બાબર સામે એની હાર થઈ। ત્યાંથી દિલ્હી સલ્તનત છે એનો અંત થાય છે, સલ્તનત યુગનો અંત થાય છે અને મુઘલ શાસન છે આની શરૂઆત થાય છે। 1526ની અંદરથી છે એ મુઘલ શાસનની શરૂઆત થાય છે। હવે આ સમયની અંદર રાજ્ય વ્યવસ્થા કઈ રીતે હતી એ જોઈ લે। ઈસવીસન 13મી સદીમાં સ્થપાયેલ દિલ્હી સલ્તનત ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવતું હતું। દિલ્હી સલ્તનત છે એ શાસનના કેન્દ્રમાં સુલતાન હતો। દિલ્હી સલ્તનતના શાસનના કેન્દ્રમાં કોણ હતો? સુલતાન। સુલતાન સત્તા સર્વોપરી ગણાતી હતી, બધી જ વસ્તુ એ જ ગણાતું। જે સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, કારોબારીનો સર્વોચ્ચ વડો અને સર્વોપરી ન્યાયાધીશ પણ હતો। સુલતાન છે તમામ મોટા હોદ્દા છે સુલતાન પાસે રહેતા। સુલતાનને મદદ કરવા એક મંત્રીમંડળ પણ રહેતું હતું અને મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની નિમણૂક સુલતાન પોતે જ કરતો। એટલે બધી જ સત્તા છે મેન હોદ્દાની બધી જ સત્તા કંઈ પણ કરવાનું હોય તેની સત્તા બધી કોની પાસે હોય? સુલતાન પાસે। સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા કેન્દ્રીય, પ્રાંતિક અને સ્થાનિક એમ 3 વિભાગોમાં વહેંચાયેલી હતી। સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા છે એ 3 વિભાગમાં વહેંચાયેલી હતી। કેવી? કેન્દ્રીય, પ્રાંતિક અને સ્થાનિક, આવી 3 રીતે। પણ આ બધાનો વડો કોણ? સુલતાન। કાંઈ પણ નક્કી કરવું હોય તો નિર્ણય કોનો છેલ્લો આખરી? સુલતાનનો। આવી રીતે સર્વોપરી હતું એ। હવે કેન્દ્રીય શાસન જોઈએ એટલે કેન્દ્રીય શાસન એટલે શું? તો કે સુલતાન પછી મંત્રીમંડળ મુખ્ય હતું। સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી વજીર કહેવાતો। સુલતાનનો જે પ્રધાનમંત્રી હોય તેને વજીર કહેવામાં આવતો, જે વહીવટતંત્રનો વડો હતો। વહીવટતંત્રનો વડો કોણ? વજીર। આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્ર વ્યવહાર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ, ગુપ્તચર વિભાગ આ બધાનો સમાવેશ થતો અને આમ થોડા ઘણા અંશે આધુનિક મંત્રીમંડળ જેવી વ્યવસ્થા તે સમયે જોવા મળે છે। અત્યારના સમયમાં જેવી છે એ જે વ્યવસ્થા જોવા મળે છે મંત્રીમંડળની, એવી વ્યવસ્થા છે એ તે સમયમાં પણ જોવા મળતી હતી। તો એ સમયમાં પણ પત્ર વ્યવહાર ને બધું આપેલું છે, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ બધું। આમ જોઈએ તો ત્યારબાદ પ્રાંતીય શાસન। સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવતું હતું, જેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું અને ઇક્તાનો વડો ઇક્તેદાર અથવા તો મુક્તિ કહેવામાં આવતો, જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો। કોણ? ઇક્તા। તેનું કાર્ય જમીન મહેસૂલ એકત્ર કરવાનું અને સુલતાનને જરૂર પડે ત્યારે લશ્કરી મદદ કરવાનું રહેતું। એનું એક કાર્ય શું હતું? તો કે જમીન જે મહેસૂલ હોય એ ઉઘરાવવાની અને સુલતાનને જો જરૂર પડે તો યુદ્ધમાં છે એ લશ્કરી મદદ કરવાનું। જોકે અલાઉદ્દીન ખિલજી અને મોહમ્મદ તુગલકના સમયમાં કેન્દ્રીય સેનાને મહત્ત્વ આપી ઇક્તેદારો પર નિયંત્રણ સ્થાપવામાં આવેલ હતું। મોહમ્મદ તુગલક અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સમયમાં છે એ ઇક્તેદારો ઉપર છે થોડુંક નિયંત્રણ રાખવામાં આવેલું હતું। ત્યારબાદ જોઈએ સ્થાનિક શાસન કેવું હતું? તો કે પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતા, જેને અનુક્રમે શીખ અને પરગણા કહેવામાં આવતા। ગામનો વહીવટ મુખી
કે મુકદ્દમ કરતું અને તેને પરવારી અને કારકુન છે એ મદદ કરતા. આ એક હોદ્દાના નામ છે, કારકુન અને પરવારી. બરાબર. એટલે ગામમાં પણ એ સમયે પણ છે એ અત્યારે જેવી સુવિધાઓ છે, શાસન વ્યવસ્થાઓ છે, એ શાસન વ્યવસ્થાઓ છે એ સમયમાં પણ જોવા મળતી. પત્ર વ્યવહાર છે, વિદેશ વિભાગ છે, બધું એ સમયમાં જોવા મળતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા પ્રકરણ નંબર 2નો પાર્ટ 1 અહીંયા છે એ પૂર્ણ થાય છે. આગળનું છે એ આગળના લેક્ચરમાં આપણે ચલાવશું. ત્યાં સુધી આશા છે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો તો એક લાઈક કરી દેજો અને બીજું, બાકી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. ધન્યવાદ.